This is not gonna be a session. This is gonna polish your communication. This is gonna unleash your all skills. This is gonna shape your goals and confidence. This is gonna make you absolutely confident. This is gonna unravel your potential and abilities, whatever you have. Hello everyone, hi. Welcome back to Grace Masters YouTube channel. You have been following our YouTube channel and trying to learn English communication. Actually, I love to speak. I'm a big fan of speaking. You don't believe, most of the people are going to tell that I'm a big fan of so-and-so hero, so-and-so heroine, or so-and-so person. Like those sentences you might have heard many times. But you never believe this is the statement spoken by Mr. Keshav Silas from Grace Master. I am a dead fan of English because it gives me food, it gives me life, it gives me everything in my life. That is why I like the things which are going to change my life. I never like the person who is going to loot my pocket. Think whenever you are trying to learn something from any other person, sure that person can be very valuable in your life. If you are not learning anything from anyone, that person is going to steal your money and time, and he can steal your energy too. Today you're going to learn your English language basic rules, where to start, from where to speak, and from where to give a statement or sentence. We are going to decide our day. Today is going to be one of the wonderful days in your life because I'm going to share with you which is going to decide our spoken English part, how we have to deliver our message, and how we have to construct our English communication skills with the help of these words we are going to learn. Okay, have a lot of patience. Don't try to skip the video. You will make yourself very much confident. This session is going to be more interactive, and you can be talking to me in the middle, and you can be asking me some questions in the middle, and I can also share with you a lot of things. It can be funnier too. ఒక రోజు ఒక అబ్బాయికి ఒక అమ్మాయికి పెళ్ళైంది. పెళ్ళైనటువంటి ఒక 1 వీక్ హస్బెండ్ తనతోనే ఉన్నారు. చాలా బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ అనుభవించారు. చాలా కొత్త లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకున్న రోజుకి ఒక కాల్ వచ్చింది హస్బెండ్కి. యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు బెంగళూరు, యూ షుడ్ అటెండ్ ద మీటింగ్ ఫర్ 1 month, యూ షుడ్ స్టే దేర్ అని ఒక కాల్ వచ్చింది. ఇమీడియట్గా హస్బెండ్ వంటగదిలో వైఫ్ కుక్ చేస్తుంటే హీ కాల్డ్ హర్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ మై డియర్ డార్లింగ్ వైఫ్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ కమ్ టు మీ అని అడగగానే వచ్చింది. వెంటనే చెప్పాడు, ఐ హ్యావ్ గుడ్ న్యూస్ అండ్ బ్యాడ్ న్యూస్, విచ్ న్యూస్ డూ యూ వాంట్ ఫస్ట్ టు రివీల్ అని అడిగాడు. వెంటనే ఆమె, ఏంటి ఇలా అడుగుతున్నాడు, సరేలే ఒక గుడ్ న్యూస్ కావాలి, వాట్ ఈస్ దాట్, ఐ హ్యావ్ బాట్ అ బ్యూటిఫుల్ శారీ ఫర్ యూ అని ఆ చీర చూపించాడు. వెంటనే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయి, డూ యూ వాంట్ టు నో ద బ్యాడ్ న్యూస్ అని అన్నాడు. నో నో నో, నీ దగ్గరే పెట్టుకో అని చెప్పింది. కానీ ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి ఆ న్యూస్ చెప్పాడు, నేను బెంగళూరు వెళ్ళాలి, ఐ నీడ్ టు గో, నో నో నో, ఐ హ్యావ్ టు గో, ఐ మస్ట్ గో టు బెంగళూరు, ఐ మస్ట్ స్టే దేర్. వెంటనే అమ్మాయి చాలా ఏడుస్తూ గట్టిగా అరిచింది, ఏంటి 1-10 రోజుల్లోనే నా లైఫ్లో హ్యాపీనెస్ ఉందనుకుంటే వెంటనే వెళ్ళిపోతున్నావా అని షీ క్రైడ్ అ లాట్. తర్వాత హస్బెండ్, డోంట్ వరీ, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్, we will stay together, we will live together, we will have lot of fun, I will go and come back immediately అని ఆమెను కంఫర్ట్ చేశాడు, కన్సోల్ చేశాడు. ఈవినింగ్కి బ్యాగ్ రెడీ అయింది అండ్ హీ వెంట్ టు ద బస్ స్టేషన్ అండ్ హీ గాట్ హిస్ బస్ అండ్ హీ వాజ్ ఆన్ ద బస్. హీ కాల్డ్ హిస్ వైఫ్, హే మై డియర్ వైఫ్, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, యా ఐఎమ్ క్రయింగ్, యు ఆర్ లీవింగ్ మీ రైట్ అని ఒక మాట చెప్పగానే హీ టోల్డ్, ఐ హ్యావ్ అ గిఫ్ట్ for you, just go to the bedroom and there you can find our gift. Okay, అని ఇమీడియట్గా ఎక్సైట్మెంట్తో బజింగ్ మూమెంట్తో లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఒక పెద్ద బాక్స్ ఉంటుంది. ఆ బాక్స్లో ఏముందా అని వెతికితే కొన్ని ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి, ఒక చాక్లెట్ ఉంది. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయి లోపల ఇంకా ఏముందని సెర్చ్ చేస్తే ఒక బుక్ ఉంది. ఆ బుక్ ఏంటో తెలుసా, లెర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ ఇన్ 30 days. వెంటనే ఫోన్లో, ఏంటి ఏమనుకుంటున్నావు నా గురించి అని అన్నది. వెంటనే హస్బెండ్, ఇఫ్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ విల్ గో టు స్పెయిన్,
which is our favorite country. We will live there and we will stay there. We will have a lot of fun. We will enjoy there. Finally, we will settle there if you speak in English. He told in that way. She was dancing. She was really enjoying that moment. Spain, my favorite country. And చాలా ఎంజాయ్ చేస్తుంది. Immediately, wife challenged her husband. I will speak in English within 1 month. You just come back to me. I will show you my skills. I will show you my talent అని ఛాలెంజ్ చేసింది. ఒక 20 days అయిపోయాయి. చాలా బాగా చాట్ చేస్తున్నారు. She was chatting very nicely with a great vocabulary and he was also feeling excited. I would like to meet you. It was exhilarating for him. ఫైనలీ 29th డే వచ్చింది. అక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయి ఇక్కడ ఇంటికి వద్దాం అనుకున్నటువంటి టైంలో హీ కాల్డ్, హే ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ మై డియర్ వైఫ్? ఎస్, యూ హ్యావ్ టు సీ మై ఇంగ్లీష్, యూ హ్యావ్ టు నో హౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ అని 2-3 సెంటెన్స్ చెప్పగానే ఎక్సైట్ అయిపోయాడు. 30th నైట్ బయలుదేరి 1st కల్లా ఇంటి దగ్గర ఉన్నాడు. హీ వాజ్ నాకింగ్ అట్ ద డోర్ and she was cleaning or washing something inside and she couldn't even open the door. After a few minutes, she came and opened the door. When she asked one of the questions, who are you? వెంటనే హస్బెండ్కి చాలా కోపం వచ్చింది. నన్ను హూ ఆర్ యూ అంటావా? 1 month మధ్యలో నీతో ఫోన్లో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను. ఐ వాజ్ చాటింగ్ విత్ యూ అండ్ నన్ను హూ ఆర్ యూ అంటావా అని తెచ్చుకున్న బ్యాగ్ని తీసుకొని వెంటనే ఆటో ఎక్కి బస్ స్టాండ్కి వెళ్తున్నాడు. ఆమె వెనకాల ఆటోలో వస్తూ ఉంది. ఏ హస్బెండ్ ప్లీజ్ వెయిట్, ఐఎమ్ సారీ, ఐఎమ్ సారీ, ఐఎమ్ సారీ అని అరుస్తూ ఉంది. కానీ మన హస్బెండ్ గారేమో వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఫైనల్గా ఆటో ఒక చోట ఆగితే వెంటమిడి వచ్చి షీ టచ్డ్ హిస్ ఫీట్ అండ్ టోల్డ్, ఐఎమ్ సారీ మై డియర్ హస్బెండ్, యాక్చువల్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ హౌ ఆర్ యూ? అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ యూజ్డ్ హూ ఆర్ యూ, ఐఎమ్ సారీ మై డియర్ హస్బెండ్ అని. వెంటనే హస్బెండ్, ఇజ్ ఇట్ ట్రూ, ఇజ్ ఇట్ రియల్, ఓకే ఐ విల్ ఫర్గివ్ యూ అని మన్నించేశాడు. థింక్ మన లైఫ్లో కూడా ఒక్క వర్డ్ తప్పు మాట్లాడితే 20 ఏళ్ళు జీవించినటువంటి ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కూడా చాలా మొహమాటం పడకుండా నువ్వు నాకొద్దు అనుకుంటున్నారు. అంటే వర్డ్స్కి ఎంత పవర్ ఉందో చూడండి, వర్డ్స్కి ఎంత ఎబిలిటీ ఉందో చూడండి. మనుషుల దగ్గర ఉన్న ఎబిలిటీ ఫిజికల్గాను మెంటల్గాను ఉంటే, కానీ మన నాలుకకున్న ఎబిలిటీ ఏంటో తెలుసా? ఇట్ కెన్ మేక్ అ సెయింట్ and it can make a fool. It can make a tyro and it can make an expert. అలా మనం మాట్లాడడం వల్ల మన లైఫ్ డిసైడ్ అవుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకొని ప్రతిసారి ఏ లాంగ్వేజ్నైనా గౌరవించి మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి. ఇంగ్లీష్ 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 అంటే ప్రతిసారి అసహించుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ దే ఫీల్ దట్ ఇరిటేటెడ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు లిసన్ టు దిస్ ఇంగ్లీష్ కాన్వర్సేషన్, హూ ఆర్ టాకింగ్ టు మీ, ఐ హేట్ దెమ్ అని వాళ్ళని తిట్టకూడదు. అలాగే మనకు రానప్పుడు మనల్ని కూడా యూ షుడ్ నాట్ కర్స్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని ఎంత బ్యూటిఫుల్గా రిసీవ్ చేసుకోవడం వస్తుందో అన్ని కరెక్షన్స్ మన లైఫ్లో జరుగుతాయి. అందరికీ కనెక్షన్స్ కావాలి, కరెక్షన్స్ కాదు. ఐ వాంట్ ఎ న్యూ కనెక్షన్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్ అనుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. కాబట్టి ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ లాంగ్వేజ్. దిస్ లాంగ్వేజ్ కెన్ సేవ్ యూ, దిస్ లాంగ్వేజ్ కెన్ ప్రొటెక్ట్ యూ, దిస్ లాంగ్వేజ్ కెన్ really make you happy and confident in your life, because English is not just a language, it is a weapon. If you use, most of the people can kneel down and listen to your words. If you don't use, you have to kneel down in front of someone, you will be listening to someone's words. Okay, let's start, and we are going to share with you one of the beautiful sessions today. How many things you have to learn, I'm going to share with you. This is one of the route maps for your language. Okay, are you a beginner? నువ్వు ఒక బిగినర్ వా? నిన్నేమంటారు తెలుసా ఇంగ్లీష్లో? నోవిస్ అంటారు. NOVICE, నోవిస్ అని అంటే ఒక బిగినర్ అని అర్థం. లేదా ఇంకొక వర్డ్ ఉంది, రూకీ, ROOKIE, రూకీ. లేదా జనరల్గా ప్రొనౌన్స్ చేసేటువంటి ఇంకో బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ ఉంది, ఏంటో తెలుసా? టైరో. మీరు వీటి ముందు ఐ యామ్ అని రాసి ఏ అని రాస్తే అయిపోతుంది. I am a novice, I am a rookie, I am a tyro, I am a beginner. ఎంతమంది ఇంగ్లీష్ని
త్వరగా నేర్చుకోవాలనుకుంటారు అంటే అఫ్ కోర్స్ హూ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ యాక్టింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ యాక్టివ్ అండ్ హూ ఆర్ ఎంథూజియాస్టిక్, దోస్ పీపుల్ కెన్ ట్రై టు గ్రాబ్ ది అటెన్షన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్స్. దే విల్ ఇంప్రూవ్ దేర్ ఇంగ్లీష్. ఇక్కడ కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ఒక 3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ చెప్తాను. ఒక 3 విషయాలు మీరు తెలుసుకుంటే, ఒకవేళ వాటిని నేర్చుకుంటే, గుర్తుపెట్టుకుంటే సూపర్ అయిపోతావు అని నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు. షూర్ యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ యువర్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, యువర్ స్వెట్ ఓన్లీ కెన్ గివ్ యూ స్వీట్. చాలా సందర్భాల్లో నేను మాట్లాడుతూ చెప్తూ ఉంటాను, ఇఫ్ యూ వాంట్ స్వీట్ రైట్ నౌ, you have to sweat tomorrow. If you want sweat right now, you can have sweet tomorrow. It means whenever you are working hard today, whenever you make your impression today, you can have something special tomorrow. That special can be decided by today. అందుకే మీ డేలో 24 గంటలు ఇంగ్లీష్ మీద పడే నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు. ఇలా ఒక 10 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు మీ టైం స్పెండ్ చేస్తే యూ కెన్ నాట్ బికమ్ ఎ ఢిల్లీ డాలియర్. అంటే ఎవరైతే టైంని వేస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళని ఢిల్లీ డాలియర్ అంటారు. ఇంకా నా దగ్గర చాలా వొకాబులరీ ఉంది, అదంతా మీరు నేర్చుకోగలరు, వినగలరు అని అంటే మాత్రం దిస్ కేశవ్ సైలాస్ మైండ్ కెన్ నాట్ బి స్టాప్డ్ బై ఎనీవన్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, దాచాం అంతే. ఎ పర్సన్ హూ వేస్టెస్ టైమ్. ఎంతమంది వాళ్ళ టైంని వేస్ట్ చేస్తారు అని అంటే అఫ్ కోర్స్ చాలామంది టైం వేస్ట్ చేయడానికి ఫిక్స్ అవ్వరు, కానీ అలా వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఎవరైతే ఊరికే బ్లా 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 అన్నెసెసరీగా యూజ్లెస్గా మాట్లాడుతుంటారో వాళ్ళని కూడా ఒక వర్డ్ అంటారు. ఏంటో తెలుసా? జాబరర్. GABERER, జాబరర్ అంటే యూజ్లెస్ టాక్. అనుకోకుండా చాలా మందిని కలుస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళందరూ మనకు యూస్ఫుల్ అయ్యే టాక్ మాట్లాడతారా, యూజ్లెస్ టాక్ మాట్లాడతారా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూ నెవర్ ఫైండ్ ద వాల్యుబుల్ స్పీచ్ that can be spoken on the stages by professionals కదా. ఇంకొంతమంది ఎక్కడో చిన్న గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి అక్కడ కూడా మాట్లాడుతుంటారు. అక్కడ కూడా ఏముంటుంది, ఒక హైదరాబాద్, ఒక తమిళనాడు, ఒక అమెరికా, లేదా ఒక పొలిటీషియన్, ఒక సూపర్ స్టార్, ఒక మెగా స్టార్, ఇలాంటి మాటలే ఉంటాయి. కానీ హౌ మెనీ స్కిల్స్ డూ యూ హ్యావ్, హౌ మచ్ నాలెడ్జ్ డూ యూ హ్యావ్, కుడ్ ఐ నో అబౌట్ దిస్ అని చాలా తక్కువ మాట్లాడుకుంటారు. అందుకే జాబరర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. ఈయనకి ఎలా రాయాలి అంటే హీ ఈస్ ఏ జాబరర్ అని ఎవరన్నా ఉంటే, మీ ఇంట్లో ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళకి పేర్లు పెట్టండి, యు ఆర్ అ జాబరర్ అని పెట్టుకోండి. లేదా మనమే అలాంటి వాళ్ళం అంటే ఆయన జాబరర్ అని పెట్టుకోండి. లేదా కొంతమంది ఉన్నారు ఎవరంటే అన్ట్రైన్డ్ పీపుల్, వాళ్ళని ఏమంటారు తెలుసా? క్వాక్ అంటారు. అసలు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ లేదు, అయినా కూడా వాళ్ళు మాట్లాడడానికి లేదా రాయడానికి లేదా చెప్పడానికి వస్తుంటారు. వాళ్ళని ఏమంటారంటే క్వాక్ అంటారు. యూ కెన్ సే దాట్ ఇప్పుడు మీరు కూడా అన్ట్రైన్డ్ పీపుల్ కాబట్టి ఐఎమ్ అ క్వాక్ టుడే బట్ ఐ విల్ బీ అన్ ఎక్స్పర్ట్ టుమారో. ఈ స్టేట్మెంట్ మీతో మీరు మాట్లాడుకోవాలి. Once upon a time, I heard about one of the famous persons, Abraham Lincoln. Today, I am free, but tomorrow I will be costly. That's what you have to understand whenever I am talking to you. You need to know that some vocabulary words can change your life. Okay? ఇలా కొన్ని vocabulary words నేర్చుకుంటూ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. Okay? Did you understand these words? Quack, untrained person. Jabberer, useless talk. I am a novice, rookie, chairo, beginner. వీటి అర్థం ఏంటి అని అంటే నేను ఒక కొత్త మనిషిని, ఒక బిగినర్ని, నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవాడిని అన్నటువంటి సందర్భంలో ఇది వాడతారు. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్. 3 things నేర్చుకుంటే ఇంగ్లీష్ ఒక రూట్ మ్యాప్ వచ్చినట్టే. ఆ 3 things ఏంటో ఎక్సైట్ అవుతున్నారా? ఆర్ యూ బస్ట్? ఆర్ యూ పంప్డ్? Are you exhilarated? Yeah, I'm gonna share with you. Hold on your horses. Hold on. Keep quiet. అని అనుకుంటున్నప్పుడల్లా మనకి ఎక్సైట్మెంట్ రావాలి. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటుంటే గూస్ బంప్స్ రావాలి. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటే పక్కలకు గూస్ బంప్స్ రావాలి. థింక్ ఎంత బాగుందో చూడండి. మనం నేర్చుకునేటప్పుడు డెఫినెట్గా వీ షుడ్ ఫీల్ దట్ ఎక్సైట్మెంట్. మనం మాట్లాడుతుంటే ఇంకొకరికి గూస్ బంప్ రావాలి. అలాంటి రోజు ఎప్పుడన్నా అయ్యిందా అంటే యూ ఆర్ అ ప్రొఫెషనల్ స్పీకర్, యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్, యూ హ్యావ్ మేడ్ సంథింగ్. ఓకే,
Let's go. I'm gonna share with you 3 important things. Okay, 3 important things లో ఫస్ట్ వన్ బరాక్ ఒబామా గురించి తెలుసుకోవాలి, రెండవది అబ్రహం లింకన్ గురించి తెలుసుకోవాలి, మూడవది ఐశ్వర్య రాయ్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా? అస్సలు కాదు. 3 things are very easy to know and very easy to answer. Okay, have a look here. మీరు 10th class చదివారా? Have you studied your 10th? Of course. Most of the times people, they study and come to the companies and they don't get jobs. Why? They never speak well. Okay, 10th class లో ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉండేవి చాలా క్లియర్గా చెప్పాలి. 5, 6 or 7 లో 6 సబ్జెక్ట్స్గా ఉండేవి. ఓకే, 6 ఉన్నాయి. 10th క్లాస్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్తో పాటు ఎన్ని యూనిట్ టెస్ట్లు ఉండేవి అంటే మనం టెస్ట్ రాస్తాం కదా 25 మార్క్స్కి, అలా ఎన్ని యూనిట్ టెస్ట్లు ఉండేవి? జనరల్గా మనకు అందరం అడిగితే చెప్పగలం. ఇప్పుడైతే 3 అని ఉంటున్నాయి, ఇంతకు ముందు అయితే 4 అనేటువంటివి ఉండేవి. అంటే ఫార్మేటివ్ టెస్ట్, సమ్మటివ్ టెస్ట్ లేదా యూనిట్ టెస్ట్ అని ఆ పేర్లతో పిలిచేవాళ్ళు కదా, అలా యూనిట్ టెస్ట్ 4 ఉన్నాయి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్ యూ. 10th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి 6 సబ్జెక్ట్స్లో ఎన్ని వర్డ్స్ ఉండేవి మీరు ఎప్పుడైనా కౌంట్ చేశారా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ కౌంటెడ్? I guess you have not counted. You have not had any idea, right? Simple. దాని పక్కన ఏం రాస్తామంటే సో మెనీ అని రాస్తున్నా. మీకు తెలీదు, నాకు తెలీదు, అయినప్పటికీ నేను రాస్తున్నా సో మెనీ అని కదా. 10th క్లాస్లో 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉండేవి, 4 యూనిట్ టెస్ట్ ఉండేవి, వర్డ్స్ ఉన్నాయి సో మెనీ. ఓకే, అలాగే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ రైట్ నౌ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్లీష్ అనేది కూడా ఒక బ్రాంచ్ లాగా. 10th, ఇంటర్, డిగ్రీ ఆర్ బీటెక్ ఆర్ ఎంబీఏ ఆర్ ఎంసీఏ అలాంటి ఒక కోర్స్. ఇలా ప్రతి కోర్స్లో కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసా? దేర్ ఆర్ 7 సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ యూనిట్ టెస్ట్ అని రాసాం. 10th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి 6 సబ్జెక్ట్స్కి యూనిట్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు. ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ అని ఉంటుందన్నమాట. అక్కడేమో యూనిట్ టెస్ట్, ఇక్కడేమో హెల్పింగ్ వర్బ్స్. ఎన్ని హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండేవి అని అంటే జనరలీ యూ హ్యావ్ టు ప్రొనౌన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు నో దెమ్. 24 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటే ఏంటి? హెల్ప్ అంటే సహాయం, హెల్పింగ్ అంటే సహాయం చేస్తూ ఉండేవి. అవేంటి అంటే వర్బ్స్. వర్బ్స్ అంటే జనరల్గా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, వర్డ్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి లేదా యాక్షన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ టాపిక్ మనకు నెక్స్ట్ సెషన్లో చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, హ్యావ్ అ లుక్ హియర్. ఇక్కడ నేను 6 సబ్జెక్ట్స్లో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ ఎన్ని అంటే సో మెనీ అని రాశాను. అలాగే ఇంగ్లీష్లో కూడా ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయని మిమ్మల్ని అడిగితే నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో షేర్ చేశాను. మేబీ యూ మైట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా. నౌ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వొకాబులరీ. దట్ వొకాబులరీ ఈస్ మోర్ దాన్ 10 lakh. సార్ అంత శాలరీ ఇస్తే నేను ఐ కెన్ ఎంజాయ్ అని అనుకోవచ్చు. నిజంగా అంత శాలరీ వచ్చేవాళ్ళు, తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. బట్ వీ హ్యావ్ టు షో అవర్ పొటెన్షియల్. ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంటే, అంత క్యాలిబర్ ఉంటే అంత శాలరీ ఇవ్వగలరు, అంత పేమెంట్ ఇవ్వగలరు. అందుకే యువర్ స్కిల్స్ కెన్ పే యువర్ బిల్స్. ఎన్ని స్కిల్స్ ఉన్నాయో అన్నీ చూపించేయాలి. ఆ స్కిల్స్ స్లీపింగ్ అవ్వకూడదు, ఆ స్కిల్స్ వెయిటింగ్ అవ్వకూడదు, ఆ స్కిల్స్ డ్రింకింగ్ అవ్వకూడదు. ఆ స్కిల్స్ యువర్ స్పీకింగ్ అవ్వాలి, ఆ స్కిల్స్ యువర్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అవ్వాలి. అలా అయితే యూ కెన్ సెట్ యువర్ నేమ్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ యువర్స్. ఓకే, లెట్స్ హ్యావ్ లుక్ హియర్. ఇక్కడ 7 సబ్జెక్ట్స్ అండ్ 24 హెల్పింగ్ వర్బ్స్, 10 lakh వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 10 lakh వర్డ్స్ నేర్చుకోవడం ఈజీ అంటారా? అఫ్ కోర్స్ చాలా టఫ్. ఓకే, అండ్ ఐ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. కెన్ యూ లెర్న్ 10 lakh వర్డ్స్? అబ్సల్యూట్లీ నాట్, రైట్? మీకోసం ఏదో ఫెస్టివల్ ఉంటే దానికి మీకు ఒక ఆఫర్ ఇస్తున్నాను. ఒక 10 I remove and I arrest. ఇంకా 1 lakh వర్డ్స్ ఉన్నాయి. కెన్ యూ లెర్న్ 1 lakh వర్డ్స్? 1 lakh వర్డ్స్ సార్ ఐ కాంట్ లెర్న్. 10 పదాలు గుర్తుపెట్టుకోవడమే మెంట్లెక్కుతుంది సార్. 100 వర్డ్స్ అంటే ఇంకా టఫ్ అవుతుంది సార్. సార్ 1 lakh వర్డ్స్ ఐ కాంట్ లెర్న్. డైరెక్ట్గా చెప్పండి. మీరు ఏదైనా చేయలేకపోతే ఐ కాంట్ అని చెప్పండి. అది మొహం మీద చెప్పేయాలి.
ఎవరైనా మిమ్మల్ని డబ్బులు అడగవచ్చు, కెన్ యూ గివ్ మీ 500 రూపీస్ టుడే, ఐ విల్ రిటర్న్ ఇట్ టుమారో అని అన్నారు అనుకోండి, లేకపోతే మొహం మీద చెప్పండి ఐ కాంట్ గివ్ యూ అని. ఒకవేళ ఉంటే యూ క్యాన్ గివ్ దెమ్, లేకపోతే సార్ రేపు ఇస్తాను, మళ్ళీ ఇస్తాను, అండ్ ఒక 1 hour తర్వాత కాల్ చేస్తావా, ఇలాంటి విషయాలు మనం కమ్యూనికేషన్లో రాకుండా చూసుకోవాలి. చేయలేను అంటే మొహం మీద చెప్పేయాలి, చేయగలను అన్నా మొహం మీద చెప్పాలి. చేయకుండా చేయలేను, చేస్తూ చేయలేను అనేటువంటి వర్డ్స్ అయితే మన దగ్గర ఉండకూడదు. దట్స్ వెరీ బ్యాడ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్ అగైన్. మళ్ళీ ఏదో ఫెస్టివల్ లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఒకేషన్ మీద మీకు ఇంకొక ఆఫర్. కెన్ యూ లెర్న్ 10,000 వర్డ్స్? 10,000 వర్డ్స్ అని నేర్చుకోగలరా? ఓ మై గాడ్, నన్ను ఇలా చూస్తుంటే 100% మీకు రావనిపిస్తుంది. 10,000 వర్డ్స్ ఎలాంటి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు, ఎలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయంటే హూ ఆర్ ఆథర్స్, who are writers, lyric writers, and who are book writers, script writers, and who are novelists. ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా వరకు వొకాబులరీని గ్రాప్ చేయడం, హోల్డ్ చేయడం, సేవ్ చేయడం, కొత్త వర్డ్ని యూజ్ చేయడం చేస్తుంటారు. అందుకే వాళ్ళ దగ్గర చాలా వొకాబులరీ ఉంటుంది. కానీ ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళ దగ్గర మాత్రం వొకాబులరీ లేదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. 1,000 వొకాబులరీ ఫర్ యూ. అగైన్ ఐమ్ గివింగ్ యూ సమ్ మోర్ డిస్కౌంట్. ఏదో ఆఫర్లో చెప్తారు కదా, అట్లనే 1,000 వర్డ్స్, మినిమం 1,000 వర్డ్స్ నేర్చుకుంటే మనం ఈ కంట్రీ దాటి ఇంకో కంట్రీకి వెళ్ళొచ్చు. మినిమం 1,000 వర్డ్స్ ఉంటే IELTS అని ఒక ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు, GRE అని ఒక ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు, TOEFL అని ఒక ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. అక్కడ మనం సక్సెస్ అవ్వచ్చు, పాస్ అయ్యి ఇంకొక కంట్రీకి వెళ్ళి చదవడమో జాబ్ చేయడమో చేయొచ్చు. ఈ 1,000 వర్డ్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ యూ మస్ట్ హ్యావ్. ఈ వొకాబులరీ మనం నేర్చుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు వాచ్ వీడియోస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్పీకర్స్ హూ ఆర్ ఆన్ ద స్టేజ్ ప్రొఫెషనల్లీ మేకింగ్ దేర్ కాన్వర్సేషన్. హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. సర్లేండి, 1,000 వర్డ్స్ వచ్చాయా? రావా? ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఆఫర్ కోసం వెయిటింగా? ఓకే ఫైన్, మళ్ళీ మీకు ఒక ఆఫర్. అట్లీస్ట్ ఒక 100 వర్డ్స్ నేర్చుకోగలరా? కెన్ యూ లెర్న్ అట్లీస్ట్ 100 వర్డ్స్? ఓ మై గాడ్, ఐ గెస్ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ యూ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ది స్కై. Great. Fantastic. If you learn 100 words, you can make a very good conversation. I can assure you, if you have 100 action verbs in your mind, you could make a very fluent communication. Okay? Try to remember and try to believe me. I'm going to share with you these 100 vocabulary very soon and you're going to find your absolute confidence there. Okay? Have a look here. 3 things నేర్చుకుంటే ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తుందని చెప్పాను. దాంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ మీకు చెప్పాను సబ్జెక్ట్స్, అలాగే సెకండ్ వన్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్, థర్డ్ వన్ వర్డ్స్. అండ్ హియర్ ఐ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్, విచ్ ఇస్ ద లీస్ట్ నంబర్ అమాంగ్ దెమ్? వీటిలో లీస్ట్ నంబర్ ఏంటి? 7 కదా. అది ఈరోజు తెలుసుకొని ఇవాళ మీకు ఒక ఎక్సైట్మెంట్ని ఇస్తాను. ఓకే, మీకు ఇంకొక ఆఫర్ ఇస్తాను. కుడ్ ఐ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఆఫర్? ది ఆఫర్ ఇస్, ఈ 3 థింగ్స్ నేర్చుకుంటే ఇంగ్లీష్ వస్తాను కదా, ఇప్పుడు ఇది నేర్చుకోకపోయినా మీకు ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. మేబీ మీరు ఏమైనా ఎక్సైట్ అవుతున్నారా? కుడ్ యూ ప్లీజ్ రిమూవ్ దట్ నంబర్, 100 నంబర్? ఐ కుడ్ లెర్న్ ఓన్లీ దీస్ 7 సబ్జెక్ట్స్, ఐ కెన్ ఇంప్రూవ్ మై ఇంగ్లీష్ అనుకుంటున్నారా? ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ ఎక్సైటెడ్. I can give you that assurance. But here you need to know that 100 words నేర్చుకొని ఈ 7 సబ్జెక్ట్స్తో మనం చాలా బాగా మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంది. కానీ ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏం చేస్తాయి తెలుసా? మనకు ఎక్కడ ఒక మనిషిని నమ్మేలాగా, ఎక్కడ మనం ఒక ఇంప్రెషన్ ఇచ్చేలాగా, ఎక్కడ మన అబిలిటీని ప్రూవ్ చేసుకునేలాగా, ఎక్కడ నేను చేశాను ఎక్కడ చేయలేదు అనే సందర్భాలు వీటి ద్వారా తెలుస్తాయి. కానీ ఒక ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అంటే మీకు ఈ 7 సబ్జెక్ట్స్, ఆ 100 వర్డ్స్ ఉంటే యూ కెన్ స్పీక్ అమేజింగ్. హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. డూ యూ వాంట్ టు నో ద 7 సబ్జెక్ట్స్? మీరు ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్ చూసింటారు, చాలా రీల్స్ చూసింటారు. నేను కూడా యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే, if I open YouTube, sure I'm gonna get a lot of videos people are talking about it, especially tenses, articles, active, passive. చాలా వస్తున్నాయి. ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ పీపుల్ అండ్ యు ఆర్ మేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ కాంటెంట్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. ఐ రియలీ విష్ యూ గుడ్ లక్. ఓకే, మేక్ షూర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు షైన్ సమ్వన్స్ మైండ్ అండ్ స్పీచ్. ఓకే, గ్రేట్. నౌ 7 సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే వాళ్ళు తెలుసుకుందాం. తర్వాత మిగతా విషయాల్ని మాత్రం ఐ కెన్ షేర్ విత్ యూ లేటర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్. ఆర్ యూ ఎక్సైటెడ్? ఆర్ యూ ఎగ్జిలరేటెడ్? ఆర్ యూ pumped? Are you buzzed? Are you okay? Yeah, I have a lot of vocabulary to talk about. Are you excited?
ఓకే, లెట్స్ గో. వాట్ ఇస్ ద లీస్ట్ నెంబర్ అమాంగ్ దెమ్? 7 కదా. 7 తెలుసుకుందాం, తర్వాత 100 తెలుసుకుందాం, తర్వాత 24 కూడా తెలుసుకుందాం. ఓకే, హ్యావ్ అ లుక్ హియర్. 7 సబ్జెక్ట్స్ ఆర్, ద ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐ. మీకు 7 అంటే ఏమైనా గుర్తొస్తున్నాయా? 7 వండర్స్, 7 ఫుట్ స్టెప్స్ అండ్ 7 హిల్స్, ఇలా ఇంకా చాలా గుర్తు చేసుకోవచ్చు మీరు. అంటే 7ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 7ని ఎలా తెలుసుకోవాలి అనే ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది. ఒకరోజు ఒక పర్సన్ వచ్చారు, ఒక ఆఫీసర్ వచ్చారు, అండ్ ఎవ్రీ 10 years వన్స్ సెన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు కదా. ఆయన వచ్చి అడిగారంట, ఎవరండి లోపల, హూ ఇస్ దేర్ ఇన్ సైడ్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ సైడ్ అని అన్నాడు. అప్పటికి రాలేదు, ఇంకో రెండోసారి కూడా పిలిచాడు. తర్వాత వచ్చి ఏంటి, ఏం కావాలి అని. అదే సార్, సెన్సెస్ కోసం వచ్చాము, మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు అన్నాడు. ఇన్ మై హౌస్ దెర్ ఆర్ 3 members అన్నాడు. ఓకే, యూ అండ్ యువర్ వైఫ్ అండ్ యువర్ సన్, రైట్? No. My 2 wives and I అని అన్నాడు. వెంటనే he was shocked and he was feeling that excited. Why did you give this answer? Oh my God, you are very expressive. ఉంటారు కొంతమంది, అంటే ఏ ఫీలింగ్, ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా స్పోకెన్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు. కొంతమంది వర్డ్స్ లేకపోయినా వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఆ వర్డ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే మనుషులు ఉంటారు. అందుకే స్కిల్స్ ఎప్పుడు they are not going to be at one place. They are going to be with people. They are going to be presented by people. They are going to be paid by people. Okay? You need to have many skills. Anyway, here are 7 గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Anyway, the first subject is called I. I అంటే తెలుగులో నేను అంటారు. నేను అనే ఒక మూవీ చూసారా? Have you watched a movie called నేను? Even Vikram's movie also is there. ఓకే, నేను. సెకండ్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ కాల్డ్ వి. వి అంటే మేము ఆర్ మనం. దెర్ ఇస్ అ మూవీ కాల్డ్ మనం. హ్యావ్ యూ వాచ్డ్ ఇట్? చూసుంటారులేండి, సినిమాలు అయితే అన్నీ చూస్తారు. యాక్టర్ ఎవరు, యాక్ట్రెస్ ఎవరు, ఏ డైలాగ్ ఉంది, బ్రేక్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఇవన్నీ చూస్తారు. కానీ సబ్జెక్టులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మధ్యలో ఉన్న గ్రామర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీ లాంగ్వేజ్, మీరు మాట్లాడితే మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే, థర్డ్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యూ. ఐ లవ్ యూ అని చెప్తుంటారు కదా, దాంట్లో వచ్చినటువంటి వర్డ్ ఇట్స్ కాల్డ్ యూ. నువ్వు లేక మీరు. ఐ హేట్ యూ అన్న పదం చాలా మంది గర్ల్స్ వాడతారంట. ఐ లవ్ యూ అని బాయ్స్ ఎప్పుడు వాడతారంట. ఐ లవ్ యూ, ఐ హేట్ యూ, ఈ 2 పదాలు ఎప్పుడు మన లైఫ్లో రాకూడదు. ఏం వాడాలి తెలుసా? ఐ నీడ్ యూ అని వాడాలి. ఐ నీడ్ మై జాబ్, ఐ నీడ్ మై బ్రదర్, I need my father, I need my sister, I need my mom. ఇలా మాట్లాడితే ఎంత బాగుంటుంది. I need my HR, I need my job అని అంటే how they feel that respected and how they feel important you in your life, how respected they feel and how important they feel in your life. That's what. Use a word that can change someone's mind. Okay, fine. అలాగే మన ఇంటి పక్కన ఉంటారు వాళ్ళు, దే, వాళ్ళని మనం వారు అని అంటుంటాం. అలాగే దెర్ ఇస్ అనదర్ సబ్జెక్ట్, ఇట్స్ కాల్డ్ హీ. హీ అంటే దెర్ ఇస్ అ మూవీ, ఇట్స్ కాల్డ్ అతడు. చూసారా? హ్యావ్ యూ వాచ్ దిస్ మూవీ అతడు? చూసుంటారులేండి. మెనీ టైమ్స్ పీపుల్ కెన్ ట్రై టు వాచ్ మూవీస్ అండ్ ట్రై టు రిమెంబర్ థింగ్స్, బట్ మెనీ టైమ్స్ మెనీ పీపుల్ కెన్ నాట్ రిమెంబర్ నాలెడ్జ్ అండ్ ద స్కిల్స్, because they will try to be addicted to people and feelings and emotions, but they never get addicted to their skills and talents. Try to get addicted to your skills. Okay, and the 6th subject is called she. ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో ఒకరు ఉంటారు, ఎవరు ఆమె? she. Okay, and the last subject is called it. ఏదైనా ఒక వస్తువు గురించి మాట్లాడాలంటే it అని చెప్పాలి. I have a look here. This is I have a family, that is we. I have a friend, that is you. I have a neighbor family, that is they. I have a brother, I have a sister, I have a pet dog. This is my family. ఇలా 7 subjects మన లైఫ్లో ఉంటారు. వాళ్ళని ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసుకోవాలి. అందుకే ఫస్ట్ మీ గురించి మాట్లాడుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఐ ఇంటర్వ్యూలో ఎవరి గురించి అడుగుతారు? ఎస్, ఐ. ఓకే, నా గురించి అడుగుతారు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన గురించి అడిగినప్పుడు మన గురించి మనం చెప్పడానికి మన దగ్గర అట్లీస్ట్ 20 to 30 సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేసుకొని రెడీగా ఉండాలి. పక్కోళ్ళ గురించి మాట్లాడడం, ఎదురింటి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవడం, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ జాబరర్స్ వర్క్. డోంట్ యూస్ ఇట్.
ఓకే, మన గురించి మాట్లాడాలంటే ఐ అని వాడాలి. ఒకవేళ ఒక అబ్బాయి గురించి మాట్లాడాలంటే హీ అని వాడాలి. ఒక అమ్మాయి గురించి మాట్లాడాలంటే షీ అని వాడాలి. ఒక వస్తువు గురించి మాట్లాడాలంటే ఇట్ అని వాడాలి. అఫ్ కోర్స్ అందరికీ చాలా విషయాలు తెలుసు, కానీ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో తెలియదు. ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈ క్లాస్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఎవ్రీ సెషన్ ఇస్ గోనా బి ఎక్సైటెడ్. యూ కెన్ ఫీల్ దాట్ వైబ్ ఇన్ ద క్లాస్. ఓకే, ప్లీజ్ ఈ వీడియో చూసేటప్పుడు try to keep yourself alone. Try to make some time for it. And don't try to be a worrywart. Sure, this video and this content can change you a lot. ఒంటరిగా ఉండి ఈ వీడియో చూడు, ఒంటరిగా ఉండి ఇదంతా నేర్చుకో, ఒంటరిగా ఉండి ఫోకస్ చేయి. ఒక 10 రోజులు 20 రోజుల్లో నువ్వు బయటకు వస్తే మాట్లాడుతూ ఉంటుంది చూసావా, దట్ చేంజ్ పీపుల్ కెన్ నాట్ డైజెస్ట్. దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ. Just live alone, stay alone, learn alone, get motivated, get knowledge. You have to show your talent to this world. Okay? Have a look here. అలాగే పక్కింటోళ్ళు ఎదురింటోళ్ళ గురించి మాట్లాడాలంటే దే అనాలి. అండ్ ఎదుర్కొన్నటువంటి మనిషి గురించి మాట్లాడాలంటే యూ అనాలి. ఇలా చాలా సందర్భాల్లో ఈ 7 సబ్జెక్ట్స్ని వాడతాము. వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకోసం చేయబోతున్నాను. ఐ హోప్ యూ ఆర్ ఎక్సైటెడ్ and you are feeling that I would like to learn some more. ఓకే, అండ్ ఒక చిన్న కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. మీకు ఈరోజు హోంవర్క్ లా ఉంటుంది క్యాషువల్గా. అయితే మీరు మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ఏం చేస్తారు అంటే జస్ట్ హ్యావ్ లుక్ హియర్. నేను రాస్తాను కావాలంటే. ఐ వేక్ అప్. అండ్ మార్నింగ్ చేసే పని ఇదే కదా, ఎంటంబడి తాగుతారా? కాదు కదా. ఐ వేక్ అప్. తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఐ బ్రష్. అవే. తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఐ బాత్. తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఐ డ్రింక్ ఆర్ ఐ ఈట్. ఇలాంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే 1, 2, 3, 4 అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు రైట్ 30 సెంటెన్సెస్ నాకు మీరు రాయాలి. రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మీతో ఐ విల్ టాక్ టు యూ అండ్ ఐ విల్ మేక్ యూ టు గెట్ మోర్ ఐడియా అబౌట్ వర్బ్స్ అండ్ వేర్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ స్పీక్ బెటర్. Don't worry, this session can be continued and you need to focus on this class a lot. Share it with your friends and learn more and speak more. And I'm gonna give you a massive change in your language. This is not gonna be a session. This is gonna polish your communication. This is gonna unleash your all skills. This is gonna shape your goals and confidence. This is gonna make you absolutely confident. This is gonna unravel your potential and abilities, whatever you have. Okay? Try to watch our videos and try to comment below whatever you feel. And if you write your homework, try to write it down in the comments and I can feel and try to give you a reply message to your comments. Okay? Good luck, stay safe, and I will meet you all in the next video. Have a good time. Good luck.